ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا محجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرزمین مکہ کو، بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے سید الشہداء نے جگہ کا اعلان نہیں کیا، اپنے مشن کا اعلان فرمایا. آپ یہ خطبہ دیکھیے، جس خطبے کو ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے. امام نے اس خطبے میں کربلا کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مقصد کربلا کا تذکرہ امام نے فرمایا ہے. اور کن الفاظ میں مقصد کربلا کو بیان فرمایا؟ من کان باذلا فینا محجتہ، جو ہمارے ساتھ، ہماری راہ میں، ہمارے اطاعت میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے. وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور جس نے اپنے نفس کو رب کے ساتھ ملانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ بلکہ ہمارے ساتھ ہو جائے. میں حسین کل جا رہا ہوں. یہ ہے ہماری گفتگو. اور آج چوتھی گفتگو ہے ہماری. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آئیے اس کو پہچانیے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی خدا سے ملانے کی دعوت دے رہے ہیں. اور میں اکثر یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا سے ملا.
تو شاعر نے بڑا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ لہذا اس سفر میں مقصد زمین نہیں تھا، مقصد خدا تھا، اور جب مقصد خدا ہے تو ہر قدم قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں، اور جب ہر قدم اللہ کے قریب لے جائے تو عبادت ہوتی وہی ہے جس میں قرب خدا کی نیت ہو۔ ہماری محافل و مجالس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم شہید کربلا کو واسطہ بنا کے کیا کریں گے؟ عزیزان، اکثر ہم جب بیٹھتے ہیں تو پروردگار حسین کا صدقہ ہمیں یہ دے اور وہ دے، ہم مانگ لیا کیجئے، لیکن کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے۔ بعض بزرگان، علامہ محمد تقی جعفری مرحوم نے ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں حسین ہم جنت کے لیے آپ کو یاد نہیں کرتے، ہم تیری ذات کے لیے تجھے یاد کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقام وہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت، روٹی، کپڑا، مکان، ان چیزوں کے لیے اس گھرانے کو نہیں، بلکہ اس گھرانے کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یاد رکھیں، اور جب ان کی عظمت مد نظر ہو تو ان کی عظمت کے ذریعے سے پھر خدا ملتا ہے، اور خدا مد نظر ہونا چاہیے۔ لہذا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، شہید کربلا فرماتے ہیں ہمارے ہمراہی ہو جاؤ تاکہ خدا ملے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا ساتھ دینا ہے، جتنا اس کو آپ پہچانیں گے، جیسے آپ پہچانیں گے، اتنی ہی اہمیت کے ساتھ آپ کے اس کے ہم سفر رہیں گے۔ لہذا گزشتہ 3 سیشنز میں نے یہی عرض کیا کہ آئیے حسین ابن علی کو پہچانیے، جس نے ہمیں دعوت دی، آؤ میں حسین مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں۔ جب وارث انبیاء ہیں تو ایک جملہ ذہن میں آج رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ وارث انبیاء ہیں تو انبیاء کی وراثت کس میں ہے؟ انبیاء کا جو ہدف تھا وہی ہدف ائمہ ہدا کا ہے، اور زیارت وارثہ میں جب ہم کہتے ہیں جناب سید الشہداء کو السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یہاں سے وراثت شروع ہوتی ہے، اور وراثت کس میں شروع ہوتی ہے؟ جو مشن ان کا تھا وہی مشن ان کا تھا۔ اب انبیاء کے مشن کو آپ دیکھیے، اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے، کوئی نبی آ کے کہتا ہے انی ادعوکم الی اللہ، میں آپ کو رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کہیں ارشاد نبی ہوتا ہے، ارشاد نبی کا ہوتا ہے، رب کو جو کلمہ اپنے نبیوں کا پسند آتا ہے وہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ کبھی نبی فرماتے ہیں ادعوکم الی النجات، میں آپ کو نجات کی دعوت دیتا ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں ادعوکم الی اللہ العزیز الغفار، کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ جو عزیز ہے، غفار ہے، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور سارے نبی کوئی 11 آیات میں یہ جملہ انبیاء کا دہرایا گیا ہے، قُلِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم سب ایک ہی چیز کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور جب اللہ کی بندگی کی بات آتی ہے، ہمارا بچہ الحمدللہ اس چیز کو جانتا ہے، جب بندگی خدا کی بات آتی ہے تو بندگی خدا کے اظہار کے لیے پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس رب کے علاوہ، اس معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، معبود ہے تو بس اللہ۔ اور جب اس عبادت کی اور عبودیت کی یاد دہراتے ہیں تو ہمارے شعراء کا وہ جملہ ہر ایک بچے کو بھی یاد ہے، اقبال نے بھی کہا تھا، اور مرحوم اجمیری نے بھی کہا تھا، عرب شعراء نے بھی کہا ہے، بنیاد لا الہ است حسین، کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ یہ بنیاد بن گئی لا الہ الا اللہ کی، بنیاد بن گئی توحید کی۔ بلکہ ایک عرب شاعر نے بڑا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اشترا بنفسہ حیات الدین فیا لہا من ثمن ثمین، حسین نے اپنی جان دے کے دین کی جان کو بچا لیا ہے، فیا لہا من ثمن ثمین، ہائے حسین نے کتنی
बड़ी कीमत अदा की। अब ये देखिए, यानी अंबिया की दावतें क्या हैं? अल्लाह की तरफ। और जब अंबिया की दावतें अल्लाह की तरफ हैं तो जनाब सैयद शुहदा की दावत भी उसी तरफ है, क्योंकि ये वारिस से अंबिया। फल यरहल माना, हमारे साथ कूच करो। अब वो कौन है दावत देने वाला? यहां तो मैंने अंबिया की दावतें नकल की हैं, लफ्ज फिर दोहराता हूं। नबी क्या कहते हैं? अदऊकुम, मैं आपको दावत देता हूं। और जब इस अदऊ के सीगे को अरबी में आप जमा की सूरत में डालेंगे तो वहां लफ्ज आता है नदऊ। अदऊ है मैं आपको दावत देता हूं। जनाब यूसुफ ने कहा मैं आपको दावत देता हूं, इब्राहिम ने कहा मैं आपको देता हूं, अंबिया ने एक एक ने कहा मैं आपको देता हूं। जब एक एक नबी ने कहा तो फरमाया अदऊकुम इलन निजात, अदऊकुम इलल्लाह, अदऊकुम इलल अजीज़िल गफार, हम आपको दावत देते हैं। लेकिन जब इसको जमा की सूरत में आते हैं तो जमा का सीगा नदऊ की सूरत में आता है। और अब हमारा बच्चा बच्चा मजालिस के जरिए से जानता है कि एक वक्त ऐसा था जब तौहीद के सबूत के लिए इल्मी बहसें बड़ी देर तक होती रहीं। रसूलुल्लाह और नजरान के ईसाइयों की तरफ से लम यलिद वलम यूलद मौजू था। जब लम यलिद वलम यूलद मौजू पे इल्मी बहसों को वो न समझ सके तो अब रब करीम फरमाता है मेरा महबूब ये इल्मी बातों को नहीं समझते, अब तुम इनको कह दो तालो नदो अबना अना व अबनाकुम। अब मैं इससे ज्यादा वादे नहीं कर सकता। अगर आप मुतवज्जे हुए, वहां एक एक नबी दावत दे रहे थे किसकी? अदू। यहां नबी को हुक्म होता है कहो नदू। वहां अदू था एक एक नबी का, यहां नदू। लेकिन कहा किसने? पैगंबर अकरम ने। रब ने ये नहीं कहा आप कहो कि मैं बुलाता हूं, इसलिए कि बुलाने वाले तो पैगंबर थे। रब ने ये नहीं कहा कि उनको कहा अदऊकुम, मैं आपको बुलाता हूं। नहीं, रब ने कहा कुल तालो नदऊ, हम बुलाते हैं। किसके लिए? लम यलिद वलम यूलद की बहस को वाज़े करने के लिए। जवान तशरीफ फरमा है, शायद मुतवज्जे न हो। मुबाला किसके लिए था? मुबाहला था, नसरानी कहते थे, ईसाई कहते थे जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और पैगंबर अकरम फरमा रहे थे नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आबद हैं। उन्होंने कोई दलील न मानी। जब दलील इल्मी न मानी तो अब अमली दलील के लिए पैगंबर अकरम को कहा गया कुल तालो नदो अबनाना, अब हम भी आपको दावत देते हैं। अर्ज मौजू मेरा ज़हन में रहे कि हम जिसकी दावत पे लब्बैक कह के यहां बैठे हैं उसको जरा पहचानिए, जिसका नाम हुसैन है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब पैगंबर अकरम को दावत देने का हुक्म हुआ कि आप सब की तरफ से दावत दे। न दो, हम बुलाते हैं, तुम बुलाओ। कुल तालो नद अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। हम अपनी मस्तूरात को बुलाते हैं, तुम अपनी मस्तूरात को बुलाओ। हम आप खुद आते हैं, अपने आप को बुलाते हैं, तुम अपने आप को ले आओ। और फिर सब मिलके झूठों पर लानत करते हैं। अब यह काज़िबीन पे यह आयत खत्म होती है। दो चीजें मुझे यहां इस आयत के ज़िम्न में बड़े इख्तिसार के साथ अर्ज करनी है। पहली ये कि अब जब पैगंबर को कहा गया कि इनको कह दो हम बुलाते हैं, तो आयत के अल्फाज कहते हैं कुल तालो नदओ अबनाअना, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ। अब जब अपने बेटों और तुम्हारे बेटों की बात आई तो आयत में पहले बेटे हैं, फिर मस्तूरात हैं, फिर नफ्स रसूल है। जिस तरीके से आयत उतरी थी, पैगंबर अकरम ने अमली तौर पे भी तफसीर आयत यूं ही रखी। कहा आगे मेरे सीने पे मेरा हुसैन होगा, मेरी उंगली के साथ हसन मुजतबा होगा, पीछे मैं होऊंगा, पीछे मेरी ज़हरा होगी और पीछे मेरा नफ्स अली इब्न अबी तालिब होगा। अब ये मुबाहला में, लेकिन फिर ज़हन में रखिए मुबाहला किसके लिए था? तौहीद की
तफसीर करने के लिए कि अल्लाह कौन है। लम यलिद वलम यूलद है, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा। अब इस दावत मुबाहला में आगे आगे कौन है? बच्चा उठाया हो ना, सीने पे लगाया हुआ हो, तो कोई भी दूर से देखेगा तो उठाने वाले पे नजर बाद में पड़ेगी, पहले उस बच्चे पे नजर पड़ेगी। यानी सीना जो है इंसान का आगे है, पहले सीना है और फिर इंसान की बाकी बॉडी है। अब सीने के साथ पैगंबर अकरम लगाए हुए हैं हुसैन इब्न अली को, गोया ये ऐलान कर रहे हैं मुबाहले में, जब तौहीद के सबूत के लिए मुस्तफा को, हसन मुजतबा को, अली मुर्तदा को, फातिमा ज़हरा को भी आना पड़े, तो उसमें भी आगे आगे जो जात को लाया जाता है वो हुसैन इब्न अली है। अब यही का फल यरहल माना, तो गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब की नुमाइंदगी में दावत दे रहे हैं सबको कि आओ आप भी आ जाओ। एक बात, और दूसरी बात इस आयत में ज़हन में रहे, क्योंकि मुझे मुबाहला तफसील से नहीं पढ़ना। इस आयत का आखिरी लफ्ज क्या है? वनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ मिल के फिर झूठों पे लानत करते हैं। किस पे? झूठों पे। लिहाजा झूठ से परहेज किया कीजिए। ऐसे नहीं है कि झूठ जो है हम बोले तो ठीक हो, कोई और बोले तो खराब हो, नहीं। जो भी झूठ बोलेगा, और यहाँ झूठ की एक वाज़ेह सूरत क्या है, जो भी आल मोहम्मद के पंज तन के खिलाफ होगा, उनके मुकाबिल में होगा, वो झूठा होगा, और जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। लिहाजा सच्चाई को अपनी जिंदगी का एक मुहिम हिस्सा बनाइए, खा वो हमारे नुकसान में ही क्यों न हो। इसलिए कि सच सच है, अगर मुबाहले के जमाने में भी सच सच है और इस जमाने में भी सच सच है। जो आले मोहम्मद की मुखालफत में उस जमाने में था वो भी झूठा था, और इस जमाने में भी कोई अगर मुखालफत करेगा तो वो झूठा होगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लिहाजा ये जुमला ज़हन में रहे। इमाम ने क्या फरमाया मक्का छोड़ते हुए? फल यरहल माना, हमारे साथ हो जाए। अब वो ना कौन है? ये जो दावत इल हक दे रहे हैं, और इनके मुकाबले में जो आएगा, चूंकि यह लानत है झूठों पे, काज़िबीन पे, और काज़िबीन के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सादिकीन या सादिकून। कुरान मजीद में 50 दफा लफ्ज़ सादिकीन इस्तेमाल हुआ है, और मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, वरना सूरह जुमा की तिलावत करने वाले अफराद जानते हैं कि सादिकीन की एक पहचान ये है कि कुल इन कुंतुम, अगर आप ये समझते हो कि हम औलियाउल्लाह हैं, फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। गोया सदाकत की एक निशानी ये होती है कि वो मौत की तमन्ना करते हैं, उनको मौत से डर नहीं लगता। अगर मौत के आगोश में मुस्करा के कोई जा रहे थे तो सबसे बड़ा महाज करबला का था, जो एक दूसरे से बढ़ के मौत को अपने सीने से लगा रहे थे, गोया ऐलान कर रहे थे कि कुरान कहते फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तो वो सादिकीन जो मौत की तमन्ना कर रहे हैं वो हम करबला वाले हैं। फतमन्नबुल मौत, लेकिन लफ्ज़ मां मेरा मौजू है। कुरान मजीद में जहां 50 दफा लफ्ज़ सादिकीन इस्तेमाल हुआ है, वहां सूरह तौबा को जाके देखिए। इरशाद परवरदिगार है, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। यहाँ 3 स्टेजेस हैं। पहले खिताब हो रहा है साहिबान ईमान को, और फिर उनको कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए साहिबान ईमान, ए ईमान वालो, आप ईमान तो ला चुके हो। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है? इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बनो। और तीसरा मरहला यह है, ईमान के बाद, तकवा के बाद, कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब शहीद करबला फरमाते हैं फल यरहल माना,
हमारे साथ हो जाओ। कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब वाज़े हुआ कि अगर सच्चों की तलाश की जाए तो सच्चे कौन हैं? सच्चे पाक पैगंबर ने कुरान मजीद की तफसीर के मुताबिक 5 तन को सामने ला के कहा ये हैं सच्चे, ये हैं सच्चे, जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा होगा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इतना सा मवाद इनसे कम अल्फाज में मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता था। यानी पूरे मुबाहले को देखिए और फिर इस आयत को ज़हन में रखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अगर देखना है कि वो दावत देने वाला कौन है जो कह रहा है फल यरहल मअना, वो कहते हैं हमारे साथ हो जाओ। रब कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं अगर इन दो जुमलों को जमा करूं और कुरान मजीद के सादिकीन की तफसीर खुतबा मक्का में ढूंढूं तो मुझे तो यही नजर आता है। अल्लाह फरमाता है साहिबान ईमान मुत्तकी बन जाओ और मुत्तकी के बाद सादिकीन के साथ हो जाओ। जब कुरान कहते हैं सादिकीन के साथ हो जाओ, हुसैन इब्न अली कहते हैं मेरे साथ हो जाओ। गोया ऐलान कर रहे हैं कुरान में अगर सादिकीन ढूंढोगे तो वो 50 मकामात पर नजर आएगा। अगर वाज़े तौर पर अमली तौर पर सादिकीन को देखना चाहते हो तो मुझ हुसैन के साथ हो जाओ। और इस आयत में उलमाए कराम के पूरे पूरे अशरे इस आयत में मौजूद हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। और इसमें बहुत सारी तफसीरी बहसें उलमा ने की हैं। पहली बहस ये की है कि हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन सच्चों को ढूंढें। दूसरा हमारा फ़र्ज ये बनता है कि वो सच्चे हर ज़माने में मौजूद हों। तवज्जो फरमाइएगा अजीज़न। जवानों से अगर कोई पूछे कि 12वें इमाम का वजूद कुरान से साबित कीजिए तो यही आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब का ये हुक्म हर दौर के लिए है। 60 हिजरी में मक्के में खुतबे के दरमियान वो सादिक हुसैन इब्न अली था और आज 1400 साल बाद भी हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ। जब ये रब का हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ तो रब का काम है कि हर दौर में कोई सच्चा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम हो। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफा फिर सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। वैसे तो एक डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि आप अपना मौजू कब चुनते हैं, आते हुए या मेंबर पे बैठ के? मैंने उनको अर्ज किया कि मैं तो अभी इस साल का मौजू, अगले साल का मौजू इस दफ़ा चुन लिया है। और पूरा साल मेरी तबीयत अपनी ऐसी है, तिलावत करते हुए भी अपने मौजू को ढूंढता रहता हूँ। कुरान पढ़ रहा हो तो मौजू को ढूंढ रहा होता हूँ। नहजुल बलागा पढ़ रहा होता हूँ तो मौजू को ढूंढ रहा होता हूँ। नीयत यही होती है कि ये मोमिनीन की खिदमत में हदिये के तौर पर पेश करूं। अब मैंने कुरान मजीद पूरा ख़त्म इस उन्वान से किया है कि कहाँ कहाँ लफ्ज़ मा इस्तेमाल हुआ है। कोई लुगत आपको नहीं बतलाएगी बल्कि खुद तिलावत के ज़रिए से, चूँकि एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको अहले मुअज्जम ने कहीं नहीं लिखा के, जैसे सादिकीन है तो मुअज्जम वालों ने लिखा है कि मसलन 50 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मा का लफ्ज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खुद ढूंढना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आप तिलावत कुरान मजीद कर रहे होते हैं, जहन में ये होता है कि मैंने हुसैन इब्न अली के इस लफ्ज़ मा की वजाहत और तफसीर पेश करनी है। तिलावत कुरान की भी हो रही होती है, साथ जहन में हुसैन इब्न अली का फरमान भी होता है और यही इबादत होती है। मजलिस भी यही होती है, तिलावत कुरान भी यही होती है। लिहाजा आप हजरात जो हैं वो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को समझ रहे हैं और मेहनतों को जानते हैं। लिहाजा से जब सादिकीन के साथ होने का हुक्म है तो फिर सादिकीन का होना ज़रूरी है। सादिकीन तलाश करेंगे तो आप रब से यही कहेंगे परवरदिगार सादिकीन कौन है। रब के कौल पे अगर यकीन है तो वो सादिक नजर आए तो भी मानना पड़ेगा, न नजर आए तो भी मानना पड़ेगा।
لہذا یہ آیت بڑی تفصیلی آیت ہے. اب صادقین کی شرائط جو ہیں وہ بھی علماء نے بیان کی ہیں، اور ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے کوئی غلطی صادر نہ ہو، اس لیے کہ رب نے کہا ہے ان کے ساتھ ہو. اب اگر ہم ہو گئے ان کے ساتھ اور انہوں نے کوئی غلطی کی تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو رب کے حکم کی اطاعت کی. جب رب کے حکم کی اطاعت کی ہے تو رب کسی غیر معصوم کی اطاعت کا بغیر قید کے حکم نہیں دیتا. لہذا رب نے جب کہا ہے کہ آپ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ صادقین ایسے ہونے چاہیے جو معصوم ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. لہذا یہ آیت مشکل سے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. یہی صادقین کی عملی تفسیر امام بیان فرما رہے ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں، اور میں یہاں سے گفتگو کا رخ تھوڑا سا موڑنا چاہتا ہوں. آج ہماری چوتھی مجلس ہے. اب 4 دن بعد تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو جس کے ساتھ ہوں آیا وہ کھڑا ہوا ہے یا حرکت میں ہے. اور اگر وہ حرکت میں ہے تو میں آیا وہیں کھڑا ہوں یا اس کے ساتھ ہوں. اب حسین ابن علی کس لیے نکلے تھے؟ ملاقات خدا کے لیے. اب مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ 4 دن کم از کم اس عشرے کے آیا ہم وہیں کے وہیں ہیں یا کچھ قدم آگے اٹھائے ہیں. جب یہ چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس کا ہدف تو واضح ہے. اس نے کس کے لیے یہ قدم اٹھائے تھے؟ آیا اس کے قدم کہاں پہنچے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہیں؟ کیا ہم نے پہلے دن کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس کی مخالفت میں ہو اور اس کو چھوڑ کے کہا ہوگا حسین آج سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ یہ تیری مخالف ہے؟ اور کوئی ایک قدم ایک کام ایسے ہم نے کر لیا کہ شہید کربلا کہ یہ تیرا حکم ہے اس لیے آج سے ہم اس کو انجام دے رہے ہیں؟ کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تیرے ہم سفر ہیں. اگر اس قسم کے ہم نے قدم اٹھائے تو خوش بحال، اور نہیں اگر اٹھائے تو آج سے تو کوشش کریں کہ ہم نے شہید کربلا کے ساتھ کوئی قدم اٹھایا ہے یا نہیں. مشن کیا تھا شہید کربلا کا؟ شہید کربلا کے مشن کو جناب شہید کربلا کے کلمات میں دیکھیے، اور آسان ترین طریقہ کیا ہے شہید کربلا کے مشن کو اللہ کی کتاب میں دیکھیے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے، اور متوجہ یوں کیا ہے. مثلا آپ جا کے نہج البلاغہ کا خط نمبر 69 پڑھیے. جناب امیر المومنین حارث حمدانی کو 40 احکام کا ایک بہترین دستور العمل فرماتے ہیں. ریپیٹ کر رہا ہوں اسپیشلی یوتھ. I was asking from somebody today that you done your homework or not? So I can ask what sermon of Nahj al-Balagha yesterday I gave you as a reference as a homework. اور پوچھ لوں کیا ابھی یہی تو ہوگا. آپ مجالس یہ تو نہیں ہے کہ فقط ایک طرف سے پڑھتے جائیں مولوی صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. نہیں عزیزان، سننے کے لیے میں 1 گھنٹہ خرچ کرتا ہوں یہاں. آپ مثلا مرد عورت ملا کے اگر 200 آدمی ہو تو آپ کے تو 200 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں. اب 200 گھنٹے کا حساب کیجئے. 200 گھنٹے میں ہم نے کیا لیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز دیں کہ 200 گھنٹوں کے برابر ہو. میں کہتا ہوں 200 گھنٹے کیا 200 سال کے برابر علی کا ایک فرمان بکتا نہیں ہے. جناب سید رضی نے اپنی زندگی گزار دی ان خطبات کو جمع کرتے ہوئے. 26 سال اصول کافی جمع کرنے میں مرحوم کلینی نے لگائے ہیں. 26 سال. اور ہمیں یہ کتاب مل گئی. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ کتنی محنت ہوئی ہے. دین کو بعد ساتھیوں کے ساتھ ایک کتاب کا تذکرہ ہو رہا تھا، میزان الحکمہ. میزان الحکمہ احادیث کی موضوعی کتاب ہے اور بہت ہی محنت ہے. آیت اللہ محمدی ری شہری نے لکھی ہے.
Our important thing is what I want to say to youth, and I said to somebody today that this book came as a summary, and it printed in English, and very beautiful paper, beautiful English, beautiful printing from London Islamic College. And name of this book in English is The Scale of Wisdom. اگر آج کی مجلس میں ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز دینے کے بجائے جس میں حلال حرام دیکھے بغیر بچے اپنا وقت ضائع کریں گے، کبھی ایسا بھی کیا کرو. آؤ، اگر میں ابھی مثلا بات دیکھتا ہوں کہ بچوں کے محرم میں برتھ ڈے آ گئی ہے، بچے بےتاب ہوتے ہیں ماں باپ ہمیں کیا دے گا. میں کہتا ہوں بہترین ہدیہ جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے آخرت میں بھی کام آتا ہے، محمد و آل محمد کے فرامین پر مبنی کتاب دے کے بچے کو کہو یہ ہے ہماری طرف سے تحفہ. رب بھی خوش ہوگا اور قیامت تک ان کے لیے بہترین ذریعہ نجات بھی بنے گا. عجیب حدیث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کہتی ہے ایک کاغذ جس پہ علوم آل محمد لکھے ہوئے ہوں، ایک کاغذ قیامت کے دن جہنم اور اس آل محمد کے علوم لکھنے والے کے درمیان، جہنم اور اس کے درمیان پردہ بن سکتا ہے. ایک کاغذ، اگر ایک کاغذ بن سکتا ہے تو یہ The Scale of Wisdom کے تو 1400 صفحات ہیں. 1400 صفحات. اس کتاب کو پڑھیے گا. عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی آواری شہری سی تو فرمانے لگے کہ میں نے 14 سال لگائے ہیں اس کتاب پہ، 14 سال. لہذا علوم آل محمد کے لیے یہ چیزیں اگر ہاتھ آئیں 14 سال 26 سال لگ جائیں تو یہ ورث ہیں، ان کو ہمیں خریدنا چاہیے اور پھر خرید کے ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنا امتحان کر لیں، آیا اس سفر میں ہم بھی کچھ آگے بڑھے ہیں یا نہیں. نہج البلاغہ، ویسے تو ایک جملہ یہاں پوچھ لوں، خط 69 کو پڑھیے گا. خط 68 سلمان فارسی کو لکھا ہے، خط 69 جناب حارث حمدانی کو لکھا ہے. 40 فرمان ہیں اور پہلا فرمان ہے حارث وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ. حارث، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو اپنے لیے واعظ و خطیب و ناصح بنا لو. مولوی صاحب اگر مہیا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں حارث حمدانی کو آپ کے لیے واعظ کون بن سکتا ہے؟ واعظ آپ کے لیے اللہ کی کتاب بن سکتی ہے. احل حلالہ وحرم حرامہ. حارث ایک بات یاد رکھنا، جس کو قرآن نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو. پورے دین کا خلاصہ علی نے اس ایک جملے میں بیان فرما دیا ہے. ایسے ہی 40 جملات ہیں اور بہت پیارے جملات خط نمبر 69 میں. اور یہی علی، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں علی وہ ہے جس کو جنت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں الہی میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، نہ تیرے جہنم کی خوف سے عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں. اب یہاں جناب امیر کا جملہ کیا ہے کہ میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا. میں نے نہج البلاغہ کو دیکھا چند جگہوں پہ جناب امیر علیہ السلام نے لفظ طمع استعمال کیا، میں لالچ کرتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں. اب ذرا آپ دیکھیے، سوچئے ایک لحظے کے لیے، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل. وہ علی جو فرماتے ہیں الہی میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، اس لیے علی لالچی نہیں ہے. اب وہ علی اگر کبھی کہے کہ مجھے لالچ ہے تو کتنی بڑی چیز ہوگی، جنت سے بھی بڑھ کے ہے یا نہیں؟ جنت کی تجھے لالچ نہیں ہے یا علی، تو پھر لالچ کس چیز کی ہے؟ یا یہ پڑھیے گا خطبہ نمبر 55 نہج البلاغہ کا. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انی اطمع مبالغہ کا صیغہ ہے، مجھے بہت لالچ ہے. یا علی آپ کو کس چیز کی لالچ؟ چھوٹا سا خطبہ ہے 55. بات کیا تھی؟ جنگ صفین کو جناب امیر المومنین نے کچھ ٹائم کے لیے روک لیا. بعض جذباتی لوگ تھے، انہوں نے کہا یا علی آپ موت سے ڈر گئے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کو لا ابالی، علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا پڑے، موت علی پہ جا پڑے.
अली को मौत से डर नहीं है, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी अत्माउ अन तलहक बी ताइफतुन फतहतदी बिह। मेरा अगर ये जुमला आप याद रख लेंगे तो मैं समझूंगा पूरी की पूरी मजलिस मेरी कामयाब। इन्नी अत्माउ अन तलहक बी ताइफतुन फतहतदी बिह। अली को ये बहुत बड़ी लालच है कि कोई गिरोह इस जंग के रोकने की वजह से ऐसा हो जाए जो अली के साथ मिल जाए और अली उसको हिदायत कर दे। अली को क्या पसंद है? अली को पसंद है हिदायत। अली जंग रोक के कहते हैं कोई आ जाए, अली से मुल्हक हो जाए, अली के जरिए से हिदायत पा जाए। और आगे खुतबे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी चुंधियाई हुई आंखों के जरिए से नूर अली को देख ले। अब वो है बाप का जुमला। बेटा क्या कर रहा था? फल यरहल माना, मुझे भी तो यही, आप मेरे साथ हो जाओ। वो जो कह रहा था शबे आशूर चिराग बुझा के जाओ, चले जाओ, उसको क्या जरूरत थी दावत देने की कि आओ मेरे साथ आ जाओ? वो हमारी निजात के लिए, हमारी हिदायत के जरिए। लिहाजा देखिए इन मजालिस को इस निगाह से, मजालिस की अहमियत, स्पेशली न्यू जनरेशन। Many times they ask, what is the benefit of this majlis? Benefit of this majlis is that through sayings of Masumeen, we can change our life and we can convert our life as our Lord wants. ये कहाँ मिलेगा हमें? मैं यहाँ चंद फवायद अगर मजालिस का अर्ज कर दूँ, खतीब को आप कहा कीजिए कि ये मजालिस में ये चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ जो मजालिस में हमारे फ़ायदे की है वो क्या है? हम मजलिस में बैठते हैं तो उलूम मोहम्मद व आल मोहम्मद से हमें आशनाई होती है, तौहीद की अज़मत पता चलती है, रिसालत के मकाम से आशनाई होती है, इमामत की राहें हमारे लिए रोशन होती हैं, अहकाम वाज़े होते हैं, अखलाकियात वाज़े होते हैं, सीरत आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम वाज़े होती है। और ये मजालिस में होना चाहिए। पहली चीज क्या है? इसको हम खुलासा ये करते हैं कि मजलिस में इल्म में इजाफा होता है, और इल्म भी वो जिस इल्म का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट हो। दूसरी चीज जो इन मजालिस से हमें मिलती है, हम आले मोहम्मद के फजाइल और अजमतें जो बयान करते हैं, अगर हम आले मोहम्मद के अली के इल्म का तज़किरा करते हैं, अली की शुजाअत का तज़किरा करते हैं, अली की सखावत का तज़किरा करते हैं, इस घराने की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं, कभी तो किसी के दिल में ये मोहब्बत पैदा होगी कि हमारे इमाम कितने इल्म वाले थे, हम भी कुछ इल्म सीख लें। अगर हम इनकी फजाइल बयान करते हैं तो इसलिए कि शायद किसी की फितरत, किसी की तबीयत बेदार हो जाए और उसको कुछ ना कुछ सीखने का मिल जाए। और तीसरा मरहला मजालिस का ये होता है कि जब हम मजालिस पढ़ते हैं, कुछ खुद सीखते हैं, तो फिर अगली कोशिश ये होती है कि हम दूसरों को भी सिखाएं। अगर किसी और को नहीं सिखा सकते तो अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं। If one young man or young lady is here and they are listening this type of thing, for example, they heard from me that Maulana was talking about sermon number 55 of Nahjul Balagha, or letter number 69 of Nahjul Balagha. They can go, they can see that what Imam Ali alayhi salam said in this letter or in this sermon. Then they can say, oh, our Maulana, he was talking this, and Imam alayhi salam is saying in this letter this and that. ये क्या हो जाएगा? ये तबलीग हो जाएगी। ये मजलिस आगे बढ़ रही है। आप एक दोस्त के साथ स्कूल में बैठे हैं, पीरियड में बैठे हैं, आप वो सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, ये मजलिस अज़ा हो रही है। लिहाजा इसको आम कीजिए, चिराग से चिराग जलाइए। और चौथी चीज जो मजालिस से हमें हासिल होती है, और आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी डिस्कस दैट हाउ मच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्पेंड फॉर दिस वे ऑफ अल्लाह, कौन सी कुर्बानियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मिशन के लिए दी थी। जब हम इमाम की कुर्बानियों का याद करते हैं और तज़किरा करते हैं तो हमें भी फिर दीन की खातिर कुर्बानियों का जज्बा पैदा होना चाहिए।
امام نے اپنے بیٹے دیا، اپنا گھر دیا، اپنا وطن دیا، اپنا مال دیا، سارا کچھ دیا. کم از کم ہمارے اندر بھی تو ایک پوائنٹ تو پیدا ہونا چاہیے کہ کین وی گیو اینڈ وی سیکریفائز آور ٹائم. اینڈ آئی سیڈ مینی ٹائم ٹو یوتھ that you don't have a time because you are too busy, but cut your time from your sleeping time, and you can say, okay, I am mostly sleeping for 6 hours, 7 hours. Okay, for this reciting of Quran, I will cut my time from sleeping 10 minutes. I wake up early and I will use that 10 minutes for Quran Majid. ہاں ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کیجیے اس حوالے سے. صلوات پڑھ لیجیے محمد واس. And fifth point, fifth benefit what I can say here today about majlis is that this majlis is like a class of امام حسین علیہ السلام. اس مکتب امام حسین علیہ السلام کی کلاس ہے. میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے جب اسکول چھوڑا تو اس وقت جو ہمارے کلاس فیلو تھے, after that many years, many time I rang to them, they rang to me that how you are, and we have a link after many years with our class fellows. If we think that these majalis are classes of lesson of Imam Hussain alayhi salam, classes of school of Imam Hussain alayhi salam, یہ امام حسین علیہ السلام کے مدرسے کی کلاسیں, اکثر کہا جاتا ہے نا کہ یہ مجلسیں کیا ہیں, کلاسیں ہیں. اب کلاسیں ہیں تو ایک چیز جو fifth thing I want to say here that it's mean that you all are class fellows for each other. اس میں کوئی ایج کی شرط بھی نہیں ہے, کچھ علاقے کی بھی شرط نہیں ہے, اور سمجھدار آدمیوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کلاس فیلو ان کو ذہن میں رہتے ہیں, ان سے پیار رہتا ہے, ان کو محبت رہتی ہے. لہذا اگر اس کلاس سے اٹھ کے جائیں تو کم از کم یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں حسینی کلاس میں اس کا کلاس فیلو ہوں. اور کبھی کبھی اگر پہلو میں بیٹھا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, امام بارگاہ میں ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جیسے ہم کسی کو جانتی نہیں ہیں. میں اگر یہاں آپ میں سے کہوں تو شاید 3 یا 4 آدمیوں کے مجھے نام پتہ ہوں گے, اور باقی کسی کا نام بھی پتہ نہیں ہے, کون سے علاقے سے ہیں, کیا کرتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن میں جب یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر ایک میرے لیے بھائی ہے, بیٹا ہے, بزرگ ہے. یہ رشتہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ذہن میں یہ تھا کہ اس سفر کے ایک راہی کا, حسین ابن علی کے سفر میں شامل ہونے والے میں سے ایک ہستی کا ذکر کروں گا, لیکن وقت نہیں رہا, انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کروں گا. عزیزان, ان مجالس میں آئیے, ساتھ بیٹھنے والے کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کہہ لیا کیجئے. اور یہ سلام کس لیے ہو؟ یہ بھی عزادار ہے, میں بھی عزادار ہوں. وہ کہاں کا, میں کہاں کا, وہ کون, میں کون. شرمایا نہیں کہ یہ 2 چیزوں کو واضح کرنا شریعت نے بہت اہمیت دی ہے. پہلا یہ ہے کہ کسی کو سلام کرو تو ذرا زور سے سلام کیا کرو تاکہ وہ سن لے, اور جواب دینے والے محترم, سلام اس نے کیا ہے, سلام ہے مستحب, سلام کہنا ہے مستحب, سلام کا جواب دینا ہے واجب. مستحب کے ثواب ہیں 99, واجب کا سلام ہے 1. یہ کیا فلسفہ ہے شریعت میں؟ وہ سلام کہنا السلام علیکم یہ ہے مستحب, اس کا ثواب کیا ہے 99, اور علیک السلام کہنا واجب, اس کا ثواب 1. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لیے اس نے پہل کی ہے. رب کریم کہتا ہے دوسرے مسلمان سے رابطے میں تو آگے بڑھے گا تو مجھے 1 کے بدلے 99 ملیں گے. اس نے اس چیز کو باقی رکھا ہے تو اس کو 1 کا 1 ملے گا. یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کما سکتے ہم سلام؟ اور سلام ذرا کھل کے. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا, صلوات پڑھ لیجئے محمد وال.
यहीं से कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। आओ सलाम कर लें। किस पे? करबला के गरीब पे। और किस से सीखें? जो कूफा के छत पे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, हुसैन का पहला मुजाहिद जनाब मुस्लिम इब्न अकील। पता नहीं इस मुस्लिम इब्न अकील पे अली और अली की बेटों और अली की बेटियों को कितना एतमाद था। तारीख करबला को आप देखें, 28 सफ़र को इमाम मदीना से निकलते हैं, 4 शाबान को इमाम मक्का पहुंचते हैं, शाबान की 10 तक कूफा वालों के खतूत आते हैं, 10 रमज़ान को आखिरी खत इमाम को आता है, इमाम मुस्लिम इब्न अकील को बुलाते हैं। छोटा सा खत मुस्लिम इब्न अकील के तारुफ का कूफा वालों को लिखते हैं, हाज़ा अखी व सिक्कती, ये मेरा भाई है और ये मेरा मोरद एतमाद है। मुस्लिम को कहते हैं, मुस्लिम जाओ, कूफा वालों ने इतने खत लिखे, हालात का अंदाज़ा करो, आप अगर लिखोगे तो मैं भी कूफा आ जाऊंगा। 5 शवाल को जनाब मुस्लिम इब्न अकील कूफा पहुंचते हैं और इमाम के इस सिपाही ने एक वक्त कूफा में गुजारा, इमाम की तरफ से बैअत लेते रहे। जब हज़ारों की तादाद में अफराद ने बैअत कर ली, जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने एक ख़त लिखा मक्का में। ख़त का मौजू ये था, कूफा वाले आपकी ज़ियारत के लिए बेताब हैं, आप आ जाइए। अजीज़ो, आप जानते हैं वो बहन हुसैन इब्न अली के साथ थी जो मदीना में भी भाई के बग़ैर न रह सकी। जनाब मुस्लिम इब्न अकील भी इस प्यार को जानते थे, मैं ख़त लिखूंगा तो हुसैन अकेले तो नहीं आएंगे, शहीद करबला अपनी बहनों को भी मक्का से साथ लेंगे। लेकिन कितना एतमाद था जनाब मुस्लिम इब्न अकील पर। जब ख़त मिला, हुसैन कूफा आपकी मेहमानी के लिए मुहैया है। अल्लाह के घर को मुस्लिम इब्न अकील के ख़त के ऊपर एतमाद करते हुए हुसैन इब्न अली ने 8 ज़िलहिज्जा को छोड़ दिया। उधर इमाम का सफ़र जारी हुआ, इधर कूफा में हालात बदले। हालात कैसे बदलते रहे? बदलते बदलते 8 ज़िलहिज्जा को इमाम ने जब मक्का छोड़ा, उस वक्त तक चूंकि खतूत का सिलसिला इतना देर से आना जाना था, हालात बदल चुके थे। जनाब मुस्लिम की यहाँ हालत क्या है? जनाब मुस्लिम की हालत यह है कि एक दिन जो मगरिब की नमाज पढ़ी ना, तो जनाब मुस्लिम पलट के देखते हैं, कुल 10 बंदे जनाब मुस्लिम के पीछे खड़े थे। नमाज मुकम्मल हुई, जनाब मुस्लिम उठे, देखा तो कोई भी नहीं था। हुसैन का सफ़ीर, और मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था, मेरे मौजू से मुताल्लिक़ ये है, कौन साथ हुआ? जनाब मुस्लिम इब्न अकील पे सबसे पहला सलाम। जब ज़हरा का लाल सारे जवान शहीद करवा के अकेले खड़े थे ना, ज़ख्मों से चूर जब इमाम खड़े थे, नादरा यमीनन व शिमाला, ज़हरा का लाल अकेला खड़े होके कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, और फिर सदा दी, कहाँ हो मेरे जवानों? और फिर 15 नाम लिए। पहला नाम जो इमाम ने लिया ना उस इस्तिगासे में, या मुस्लिम इब्न अकील, कहाँ हो मेरे मुस्लिम? अब वही मुस्लिम इब्न अकील इधर दुश्मनों में घिर गए, उधर मक्का जनाब इमाम ने मुस्लिम के कहने पे छोड़ा, इधर कूफा के हालात बदले, और जनाब मुस्लिम इब्न अकील अब तमन्ना एक रखते हैं, काश कोई होता मेरे हुसैन को ये खबर देता, कूफा आपके आने के काबिल नहीं रहा।
کوفہ आपके आने के काबिल नहीं रहा। अजीजों, बड़ा बहादुर सिपाही था हुसैन का ये मुस्लिम इब्न अकील। एक बुजुर्ग पढ़ा करते थे, 4 शुजा थे और 4 शेर थे हुसैन के, और अगर 4 शेर कभी इकट्ठे होते ना तो वो बुजुर्ग फरमाया करते थे, मैं इन शामियों से पूछता हुसैन को अकेला कैसे मारा जाता है। एक मोहम्मद हनफिया था जिसको मदीना में छोड़ दिया था, एक जनाब मुस्लिम थे जो अकेले कूफा में थे, एक जनाब अब्बास थे जिनको अलम थमा के मजबूर कर दिया था, और चौथे जनाब सैयद सज्जाद थे। ये 4 सिपाही हुसैन के। बस अजीजों, अब जिसको जनाब सैयद शहदान को इतना एतमाद था, उसके खत पे बहनों को लेके रवाना हो चुके हैं। इधर हालत क्या है, अकेले हैं मुस्लिम इब्न अकील, कूफा की गलियों में तन्हा फिर रहे हैं। ज़हरा के लाल का ये सिपाही जाए तो कहां जाए। आप अक्सर सुनते रहते हैं, एक दरवाजे से एक खातून को देखा, सर पे पर्दा जो देखा समझ गए कोई दीनदार है, उसके दरवाजे पे बैठ गए। कनीज़े खुदा, मैं बड़ा प्यासा हूँ, अगर हो सके तो मुझे पानी का एक जाम दे दे। जनाब तो आने पानी का जाम दिया, अंदर चली गई। कुछ देर बाद फिर जो देखा ना, अपने बेटे के इंतजार में थी, फिर जो देखा तो ये मुसाफिर दरवाजे पे बैठा है। तड़प के कहती है, उस मुसाफिर, बंदे खुदा अपने घर चला जा, रात की तारीकी में किसी के दरवाजे पे बैठना मुनासिब नहीं होता। हाथों का सहारा लेके मुस्लिम इब्न अकील उठे और कहते हैं, वो कहां जाए जिसका भरे शहर में कोई घर न हो। गयूर खातून थी, तड़प गई, आप कौन हो? कहा, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। जगह दी, मैं क्या जवाब दूंगी अमीरुल मोमिनीन को। जगह दी, रात जनाब मुस्लिम ने बेताबी में गुजारी। अब रात जब ढली और इब्न जियाद की फौज को और गवर्नर को मालूम हो गया कि यहाँ मुस्लिम इब्न अकील तो आके घर है, उसने 500 का दस्ता तैयार किया। उस दस्ते ने जब जनाब तो के घर के करीब आना शुरू किया ना, तो आने घोड़ों के टापों की आवाजें सुनी। घोड़ों के टापों की आवाजें सुन के तो उस कमरे में आई जिसमें जनाब मुस्लिम इब्न अकील आराम फरमा रहे थे। जब देखा तो मुस्लिम की क्या हालत है। मुस्लिम इब्न अकील ने भी घोड़ों के टापों की आवाज सुन के अपना जंगी लिबास पहनना शुरू कर दिया। जनाब तवा ने कहा, मुस्लिम, फौज आ गई है, आप मेरे मेहमान हैं, बाहर न जाइए, कत्ल हो जाएंगे। और मैं अली अमीरुल मोमिनीन को क्या जवाब दूंगी। सर झुका के कहते हैं, तवा तेरा भला मेरी रात भर मेहमानी की, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से फौजें तेरे घर में दाखिल हों। बड़ा दर्द भरा जुमला मैंने कह दिया अजीजों। जनाब मुस्लिम का जुमला फिर सुन लो। जनाब मुस्लिम कहते, तो तू शरीफ आजादी है, तू पर्देदार है, तू मेरी मेजबान है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से फौज तेरे घर में दाखिल हो जाए। मैं कहूंगा, गयूर मुस्लिम, तुझे ये गवारा नहीं था कि कूफा की एक खातून तो आके घर में तेरी वजह से फौज दाखिल हो। तुझे काम बीबी के घर की हुर्मत का ख्याल है। मुस्लिम, करबला में तेरी दावत पे अली की बेटियां आई हुई है और शाम गरीबा को फौजों का इज़्तिहाम है। मुस्लिम, फौज आ गई है और ज़ैनब का बचाने वाला कोई नहीं रहा। बस
بس عزیزو آخری جملہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جناب مسلم جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک گڑھا کھودا گیا، جس گڑھے میں گرا کے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ہاتھ باندھ کے جناب مسلم ابن عقیل کو اس دارالخلافہ کے چھت پہ لے جایا گیا، جلاد سامنے ہے، حسین ابن علی کا سفیر پابند رسن ہے، کہتے ایک لحظے کے لیے جلاد رک جا۔ اب جلاد جو رکا، مسلم ابن عقیل نے مکہ کا رخ کیا اور مکہ کا رخ کر کے پسے پشت بندے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے ہیں زہرا کا لال اکیلا ہوتا تو نہ روکتا، اب کوفہ کا رخ نہ کر، اس لیے کہ تیرے ساتھ زہرا کی پردے دار میں۔ اب یہاں مقتل کی ہر کتاب نے لکھا ہے، جناب مسلم ابن عقیل نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جی چاہتا ہے وہاں جس منزل پہ حسین پہنچ چکے تھے ضرور جواب دیا ہوگا میرا غریب سفیر، مجھ حسین کا بھی سلام ہو۔ عزیزو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے جناب مسلم ابن عقیل بڑی بے دردی سے، اور جب زینب کبریٰ مسلم ابن عقیل کے خط پہ اعتماد کرتی ہوئی، میری بہنیں بیٹیاں شاید جملے کو مناسب سمجھیں، کسی بہن کو اگر جانا ہو نا مثلا یہاں سے پاکستان، تو وہاں ایئرپورٹ میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور طبیعت ایسی ہے کوئی ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کسی فوتگی پہ جاتے ہیں نا تو وہاں جب کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو رو کے پرسا دیتے ہیں، میں بھی سر جھکا کے اتنا کہتا ہوں حسین تو غریب تھا، تیرے ساتھ بہنیں تھیں، آج ایئرپورٹوں پہ بہنوں کو ملا جا رہا ہے، لیکن تیری بہن بھی تو سفر سے گئی۔ اب جب جناب مسلم کی دعوت پہ 12 محرم کو ختم کر رہا ہوں، 12 محرم کو زینب کبریٰ آ گئی، مسلم ابن عقیل پہ اتنا اعتماد تھا نا کہ عباس نہیں تھے، حسین نہیں تھے، اکبر نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، لیکن مسلم ابن عقیل کی دعوت پہ زینب کوفہ میں آ گئی۔ عزیزو منظر کیا تھا، ہر مقتل والے نے لکھا ہے مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پہ لٹک رہا۔ اجرکم اللہ۔ اب میری طاقت بھی ختم ہو گئی، ذرا سوچئے جس نے دعوت دی تھی وہ انتظار تو کر رہا تھا نا، لیکن انتظار کس کا کر رہا تھا؟ قافلے میں علی کی بیٹیاں بھی تھیں، جناب عقیل کی زوجہ بھی تھی، اور بعض مقتل والے لکھتے ہیں جناب مسلم کی بیٹی بھی تھی۔ اب عزیزو مجھے بتلاؤ، جس بہن کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو، جس بہن کا حسین جیسا بھائی مارا گیا ہو، وہ بہن اگر کوفہ میں پہنچے گی اور مسلم کو اس حالت میں دیکھا ہوگا تو جی کہتا اتنا ہی کہا ہوگا مسلم جاگ، تیری زینب آ گئی ہے، بھیا تیری دعوت پہ آئی ہو، عباس کو کربلا سلائی ہو، اب مسلم دیکھو زینب پابند رسن ہے اور زینب کے سر پہ رضا نہیں، بھیا اٹھو بہن کا استقبال کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔